जिन्हां दा रुतबा कुल संसार दे विच बहुत वड्डा है। मेरी पहली बेनती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हस्ती शब्द करके है। असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नूं शब्द गुरु आखते हैं। जिन्नी बाहर की मर्यादा है गुरु अर्जन देव पिता जी ने साडी झोली च पाई है, पर जिहड़ी होंद है हजूर दी वो शब्द ते ज्ञान करके है। इस गल्लों साडा मान होर भी सिर उच्चा मान नाल हो जाता है कि ग्रंथ तां बहुत ने कुल दुनिया दे विच, पर जे किसी ग्रंथ दे नाल गुरु शब्द लगा है तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने। सारे ग्रंथ सत्कारयोग ने, वख-वख धर्मां दे ग्रंथ ने, पर गुरु शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नाल लगा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी गुरु नानक साहिब पिता जी ने वख-वख थावां ते जाके एकत्र की है। मैं सिर्फ आप जी दे नाल गुरबाणी शब्द गुरु इस दे इतिहास की ते गुरमत विचार इहदे संबंध विच सांझ पावांगा। आपां सारे जानते हैं गुरु नानक साहिब महाराज ने 4 उदासियां कीतियां, 4 उन्होंने गुरमत प्रचार फेरियां कीतियां। ते जिथे धन गुरु नानक देव जगत गुरु जी संसार दे भुले भटके कुराए पे लोकां नूं सच दा रस्ता दिखा रहे ने, दुखी लोगों का पार उतारा कर रहे ने, डुबदियां नूं तार रहे ने, जालमां दुष्टां दा उधार कर रहे ने हजूर। उत्थे गुरु नानक साहिब पिता जी दे जे सफर जिहड़ियां उन्हां दीयां प्रचार फेरियां उदासियां ने, उन्होंने होर भी आपां जाके अगे पढ़न का यतन करिए तो गुरु नानक साहिब पिता जी जिथे भी जाते ने, जिस इलाके में जाते ने, साध संगत जी भगत साहिबाना नूं मिले। जिवें महाराष्ट्र के रहने वाले नरसी बामनी की धरती ते रहने वाले भगत नामदेव जी नूं जाके गुरु नानक साहिब जी मिलते हैं। ते भगत नामदेव जी के किन्ने शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर अज आपां पढ़ते हैं, पर इन्हां शब्दां नूं पहली बार लिख के अपने कोल संभाल के लियाए तो गुरु नानक साहिब पिता जी लेके आए। इस तो बाद अगली गल जे आपां करिए तो गुरु नानक साहिब पिता जी बनारस गए, कांशी। इत्थों दे भगत जिहड़े सन सत्कारयोग भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, इन्हां भगत साहिबाना नूं मिले हजूर। इन्हां दी बाणी लिखत अपने कोल लिख लई, संभाल लई। गुरु नानक साहिब पिता जी ने उन्हां नूं सदा वास्ते अमर कर दिता। राजस्थान की धरती के रहने वाले धुआन कलां पिंड जिला टांक भगत धन्ना जी खेती ते किरती एक भगत ने, जिन्हां दा किता है किसानी करनी। उन्हां दे 3 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आपां अज पढ़दे हां। वो सारे शब्द गुरु नानक साहिब पिता जी जदों भगत धन्ना जी नूं राजस्थान में जाके मिले, हजूर नाल बड़ा प्यारा मिलाप होया, गल्लां बातां गुरमत विचारा होईयां ते सतगुर उन्हां दी भगत धन्ना जी की बाणी अपने कोल लिख के ले आए। इस तो अगली गल जे आपां सांझी करिए तो महाराज जदों अरब की धरती नूं गए, आपां सारे जानते हैं मक्के नूं गए, हजूर सच्चे पातशाह बगदाद नूं गए, तो साहिब गुरु नानक देव जी भगत फरीद जी के वारसां नूं जाके शेख ब्राह्मण नूं मिलते हैं, क्योंकि भगत फरीद जी तो पहला हो चुके सन। उन्हां दी गद्दी ते गांह जिहड़ा वारस बैठा सी उहदा नाम शेख ब्रह्म है। अज जे प्यारिओ आपां गुरबाणी नूं पढ़दे हां, भगत फरीद जी दे सलोक पढ़दे हां, शब्द पढ़दे हां, ते इह देन किहदी है? गुरु नानक देव पिता जी दी। हजूर उन्हां दी बाणी अपने कोल लिख के संभाल के ले आए। किन्नी घालना घाली है गुरु नानक साहिब पिता जी की जोत ने। साहिब की पावन बाणी का एक वचन है, धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मस,
ਧਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਧਨ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪ ਤਪ ਲੋ ਲੋ ਹਾਥ ਮਰੋਰੂ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, 11 ਭੱਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ 32 ਸ਼ਹੀਦ, 3 ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ 32 ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋਗੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ,
ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 3 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 32 ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ, ਮਰਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਪਾਲੇ ਕਿਰਤ ਘਣਾ, ਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸਨ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੱਟ 11 ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਪਾਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਤਸੱਲੀ ਉਹਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਭੱਟ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਈ ਦਰਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 1 ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰਿਓ, किने नौ परचो लायो, कहते है कहती सुनी, रहत को खुशी ना आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हो क्या कहूँ, गुर दई मलायो, भिखिया जिव तो रखें तेव रहूं। गुरु साहब तुहाडे दर वर्गा, तुहाडे घर वर्गा, तुहाडे वर्गा रुतबा किसी दे कोल नहीं असां ने देखिया। वो 11 भट्ट गोइंदवाल की धरती ते, गोइंदवाल साहब गुरु अर्जुन दे पिता जी की हजूरी में जदों पहुंचे, उन्होंने जदों बाणी नहीं पढ़ी तो गुरु सवारे गुरु दे होके रह गए। फिर उन्होंने सवैये उचारण किए, गुरु साहब की उस्तत दे विच सवैये उचारण किए। अज भी जदों अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुंदा है ना जी दरबार साहब, ते वो रवायत तो रीत चलाई हुई गुरु अर्जन साहब के समय तो पहला वारी वारी 11 सिख जिहड़े ने आके भट्टां दे सवैये पढ़ते हैं। अज भी उन्होंने विचों कोई तो उन्होंने पीढ़ियां खानदान दे विचों चले आ रहे हैं, कुछ होर गुरसिख ने अज भी वो रीत है। उस तरह इन बिन उन्होंने भट्टां वांग उस्तत की जाती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का आ रुतबा है। साध संगत जी मैं अर्ज कर दें, साडे स्कूलों दे विच जदों बच्चे
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਬੜਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੋਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ 8-10 ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕਿਆ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋਗੇ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭੁੱਜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਭੜਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁੰਗੜੀ ਪਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕੋਈ ਜਨ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹੇ ਨੇ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵਾਹਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਾਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਸ ਦਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 100 ਸਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। 1920-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।
अंग्रेज का राज है ते अंग्रेज दे सरबराह बिठाए हुए सन वख-वख इतिहासक स्थानां ते शहरां दे। अमृतसर के सरबराह ने सारी ताकत जिहड़ी सी ओह पुजारियां नूं दित्ती हुई सी, उन्हां दी पिठ ते उहदा हत्थ सी ते पुजारी इन्ने भूए चढ़े सन। वो गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी दे विच किसी नीवी जात वाले बंदे दे देग की अरदास नहीं सी करते। कोई लंगर लैके आवे, कोई कड़ाह प्रसाद की देग लैके आवे, कोई चढ़ावा लैके आवे ते पुजारी पता की करते सन, सब तो पहला वेंदे सी इहदी जात की है बंदे दी, ये किस जात का, किस श्रेणी का है। जे कोई अमीर घर का हुंदा सी उहदे तां ओह पैरी पैंदे सन ते जे कोई निक्की जात वाला हुंदा सी उहनूं ओह धक्के मारदे सन। होया कि प्यारिओ, अमृतसर की धरती ते खालसा बरादरी वाले सिंघां ने अमृत संचार किया ते बहुत सारे जिन्हां नूं निक्की जात वाले कहा जाता है गुरसिख भाई ने साडे, वो अमृत छक के खंडे बाटे की पौड़ लेके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सिंह बन गए, सिख सज गए। जदों वो सिंह सज गए तो आपां नूं पता है साडे विचों भी जिहड़ा हुण जाके अमृत छके श्री अकाल तख्त साहिब ऐतवार बुधवार खंडे का बाटे का अमृत तैयार होंदा है, जिहड़ा भी जावे उहदी भावना हुंदी है कि मैं देग लवां ते दरबार साहिब जावां, मैं देग लवां ते दरबार साहिब जावां। हुण गुरु सवारिओ, ਜਿਹੜੇ खालसा बरादरी वालियां ने प्रचार किया जदों खंडे बाटे की पौड़ लई बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने अंदरों भावना पैदा हुई कि अज असीं गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र बने आ, धीआं बने आ, चलो हत्थ विच कड़ाह प्रसाद की देग लईए, गुरु रामदास जी के कोल जाके गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख आपां अपनी अरदास करवाउने। जदों अपनी अपनी वो भेटा देग लैके दरबार साहिब के अंदर पहुंचे, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਰਦਾਰ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ उस बापू खूंडे वाले तो दुनिया कंबदी सी, ਉਹਦਾ नाम सी सरदार करतार सिंह झब्बर। करतार सिंह झब्बर पहुंच गए इन्नी देर ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ लक्ष्मण सिंह धारोवाल जी आ गए। ਇਹ ਜਦੋਂ महान आगू आए, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ कि गुरु साहब इन्हां दी भेटा देग प्रमाण करते हैं कि तुहाडी मर्यादा बंदिश नूं अगे रखते हैं। फैसला हो गया साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता जी के सन्मुख अरदास की गई कि हे मालिक, ये अज अमृत छक के तुहाडे परिवार का हिस्सा बने ने, पंथ का ये तुहाडे पुत्र सज गए ने महाराज, इन्हां दी भेटा, इन्हां दी कड़ाह प्रसादी देग इत्थे प्रमाण नहीं की जा रही, तुहाडा की बचन हुक्म है। जदों अरदास की समाप्ति तो बाद प्यार वालिओ फिर हुक्मनामा लिया गया ते हुक्मनामा आया सोठ राग दे विचों। वेखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं आपां हुणे पता की सरवण कीता, प्रतख गुरु निस्तारे। आपां की कहने आ, प्रतख गुरु निस्तारे। अज भी साडे विचों कोई भावना नाल अरदास करे जी ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साडे कारज पूरे कर देंदे ने, प्रतख हाजर नाजर सारा कुछ हत्थां ते सरों जमा देंदे ने। अज हुण इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने भावना इन्हां दे गले भरे ने, अखां चों पानी वग रिहा है कि महाराज लाजपत रख लिओ, ये बंदे सानू किवें बगाने कर सकदे ने, असीं तुहाडे आ, सानू अपने बना लिओ। ते प्यारिओ इतिहासक फैसला श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी ने फिर जिहड़ा हुक्मनामा उत्थे बख्शिश कीता, सोरठ महला पहला नगुरियां नूं आपे बख्श लै भाई, सतगुर की सेवा लाए
सतगुर की सेवा सफल है भाई, राम नाम चित लाए। गुरु साहब ने जदों आ हुक्मनामा बख्शिश किया ना कि पूरे सतगुर लय रलाए शब्द विच आया, सिंघां ने जयकारे छड़ दिते। कहते जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू गल नाल ला रहे ने, अपने बना रहे ने, ये बंदे कौन हुंदे ने सानू पछाण करन कि ये वड्डी जात वालियां दी देग प्रवान होनी है, तुहाडी नहीं होनी। प्यारिओ जदों पंथ ने जयकारे छड्डे, सच जाणिओ जिहड़े पुजारी सन सरकारी बंदे बिठाए होए वो पत्तरी वाच के भज गए। उस दिन दरबार साहिब दा पहली वार राज अंग्रेज दा है ते प्रबंध पंथ दे हत्थ विच आया सी। ये प्रतख करामात वापरदी है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर ते। जदों गुरु नूं सुनना शुरू कर दिंदा इन्हां सिख ते प्यारिओ, फिर गुरु निरपक्ष होके अपने फैसले सुणाउंदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज अज भी साडी अगवाई करदे ने। असीं बड़े भागां वाले हां, असीं महाराज सच्चे पातशाह दा ये महान दिन मना रहे हां। प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं किते पढ़िओ सुनिओ। प्रोफैसर पूर्ण सिंह बड़ा विद्वान पुरुष होया है, सन्यासी बन गया, जापान चले गया, केस कटा दिते, घोण मोण हो गया। जन्म सिखां दे घर है पर पूरे गुरु दे चरनी ना लग सकिया। गुरु तो पिछा हटदा हटदा सिੱਖੀ तो भी दूर चलिया गया। ते साध संगत जी जदों वापस आया, भाई साहब भाई वीर सिंह, ये रावलपिंडी कॉन्फ्रेंस हुई सी। उस रावलपिंडी कॉन्फ्रेंस दे विच भाई वीर सिंह दे नाल मिलनी हुई प्रोफैसर पूर्ण सिंह दी। उन्होंने पिठ ते हथ फेरिया, सिर ते हथ फेरिया ते कहा पुत्र रगां विच तां गुरु नानक साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह दा खून है, कोई गल नहीं, बच्चे कुराए पै ही जांदे हुंदे ने। उस एक रात दी मिलनी गुरसिख दी प्रोफैसर पूर्ण सिंह दे जीवन च तब्दीली लैके आउंदी है। जदों अपने घर आए ते बजुर्ग बैठा सी विहड़े दे विच। अज नहीं बजुर्गां दी गल सुनी जाती, पर बजुर्गां दे कोल जिंदगी दा तजर्बा हुंदा है प्यार वाले। बजुर्ग विहड़े दे विच बैठा है। पूर्ण सिंह जदों दरवाजे दे अंदर लंघिया, विहड़े दे विच दी अपने घर गया ते उस बजुर्ग ने एक दर्द भरी आवाज़ दिती सी। पता वो किहड़ी आवाज़ सी? उन्हें कहा सी, पूर्ण पुत्र ते अपनी मां नूं कह देना अगां पीढ़ियां विच किसे तेरे वर्गे पतत नूं जन्म ना दवे इस घर दे विच कोई। दर्द नाल उन्हें आवाज़ दिती है। ते पूर्ण सिंह दी मां ने अंदरों हौका लेके पता की कहा सी? उन्हें कहा बेटा इहदे च कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, मेरा कसूर है। की कसूर है कि जेड़े फर्ज जिम्मेवारियां मैं अदा करनियां सी, सवेरे उठा के तेरे कन्नां च बाणी की आवाज़ पाउणी सी, मेरे तो बाणी पढ़दियां अस ना मैं कहनी आ पुत्र जपजी साहिब दे विच कोई घाट है, आसा की वार दे विच कोई घाट है, सोदर है राज साहिब दे पाठ दे विच कोई घाट कमी है, कोई ताकत की घाट नहीं है बाणी दे विच। जे घाट है तो पुत्रा मेरे पालन ते पोषण दे विच घाट है। मैं ही तेनू समय दे नाल गुरबाणी बारे दस ना सकी, अज नतीजा उहदे मेरे सामने तू खड़ा है। ये गल्लां सुन तो बाद प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने प्यार वालिओ फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी नूं जदों पढ़िया ते बहुत सारियां उन्हें किताबां लिख के अपने समय दे विच सिੱਖੀ दा धुआं धार प्रचार कीता सी। पता की कहंदा है अपनी लिखत दे विच? असीं कल देखिया तरीक अगे पिछे होंदी है, जदों पहला प्रकाश पुरब मनाया जाता है किवें धुआं धार संगत का इकट्ठ सानू दिखाई देता है दरबार साहिब। ते प्रोफैसर पूर्ण सिंह लिखते ने, वो कहते ने सिखा जदों तेरे कन्नां 'च ये आवाज़ पवे ना अमृतसर के दर्शन इशनान ते कुछ भी करदा होवे, दुकान ते बैठा होवे, नौकरी ड्यूटी कर रहा होवे, खेतां 'च काम कर रहा होवे, घर 'च होवे, सफर ते होवे, रिश्तेदारां 'च होवे, जदों तेनू ये याद सतावे ना अमृतसर के दर्शन इशनान ते विचे ही सारे रजेवें काम कार छड्ड के दौड़ के गुरु घर वाल में आ जा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर वाल नूं दौड़ के आ। ते अगली गल वो लिखदा है, कहण लगा जदों परकरमां विच आवें ना इत्थे आके तू सहीजे तुरी, इत्थे आके कदम सहज नाल रखी। सवाल किया गया, कहण लगे तुसीं पहला तां इह कहा भी दौड़ के आई, काम कार विचे छड्ड आई, रजेवें छड्ड आई,
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਿਲਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰ? ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਾਦ ਹਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਜੀ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰ ਬਣਾਇਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗ, ਹੁਣ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ 63 ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਮੇਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਤੇ ਸਰਲੇਖ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਉ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਕਿਰਤ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨੀਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥਕੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ,
लगातार बिना नागा सच्ची सरकार गुरु अर्जन देव जी ने महान अमृत खजाना लिखवाया। ते साध संगत जी जदों बाणी लिखवा रहे सी ना, चार क बंदे आए, जिवें अज भी कोई वड्डा कारज हो रहा होवे ना पंथ दा, ते उहदे विच सरकारी बंदे बदो बदी तुसड़न दा यतन करते हैं। अज भी आके भी साडा भी नाम होवे, स्टेज तो साडा भी नाम लिया जाए, विघन पाउंदे ने, कई तरह दीयां सिफारिशां पाउंदे ने। खैर चार बंदे आए जी, लाहौर दे सरकारी बंदे, एक दा नां कान्हा, एक दा नां छज्जू, एक दा नां पीलू ते एक दा नां शाह हुसैन। इन्हां ने आके गुरु अर्जन देव पिता जी नूं आप गल कही, कहण लगे महाराज सानूं पता लगा तुसीं बाणी लिखवा रहे हो, ते साडी भी रचना है, साडियां भी कवितावां ने, साडी सरकारे दरबारे भी पूरी पहुंच है, नाल वो भी पक्ष दस रहे हैं। इदां करो सतगुरु साडी भी रचना दर्ज कर दिओ। गुरु साहब बड़ा खरा सौदा रखते सन। हजूर बचन करते ने, कहन लगे जी आया नूं, गुरु नानक दे घर आए हो जी आया नूं, पर एक गल याद रखियो, इत्थे खरे खजाने पाइए, खोटे सट्टिए बार बार। इत्थे खरियां नूं लिया जांदा है, खोटियां नूं लिया जांदा। तुसीं अपनी लिखत दस दिओ, जे तां प्रवान होई सच दी कसवट्टी ते सिद्धांत ते चढ़ गई ते दर्ज कर लवांगे। कहण लगे सतगुरु तुसीं भगतां दी बाणी, भट्टां दी बाणी लिख रहे हो, साडी भी लिखो। महाराज कहंदे बोलो। सब तो पहला प्यारिओ इन्हां विचों एक बोलिया, वो कहंदा कि साडे नालों मूए भए, जम्मिया तो बिना मूए भए, उन्हां चिक्कड़ पैर ना पाया, अलूद गए। कहंदा भी जिहड़े मर गए वो साडे नालों चंगे सी। भाव संसार चिक्कड़ है ते इहदे विच आके पैर नहीं पाया उन्होंने, निराशता झलक रही है। ते गुरु अर्जन देव पिता जी बचन करते हैं, कहंदे इत्थों तां आवाज़ आउंदी है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास, एक ना हुक्म समाइल है, एक ना हुक्मे करे विनाश। इत्थे तां सच्चे दी कोठड़ी दी आवाज़ आउंदी है, इत्थों तां आवाज़ आउंदी है, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। धरती नूं तां धर्मशाला किया, कुदरत दिसै कुदरत सुनिए। तुसीं निराशावादी गल कर रहे हो। जदों महाराज ने अगों खरा वचन किया, पिछां हो के बैठ गया। पहला दूजा आया, उन्हें अपनी रचना बोली। वो कहन लगा कि ओही रे मैं ओही रे, जा को वेद पुराण जस गावे, खोजत खोज ना कोई रे। गुरु अर्जन देव पिता जी बचन करते ने, कहन लगे निरा ही हंकार झलक रहा है तेरी बोली दे विचों। असीं तां इत्थे आवाज़ दिंदे आ, सुखी बसे मसकीनियां आप नवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। तू तां निरा ही हंकार दी पंड चुकी फिरदा है। महाराज ने झाड़िया ते पिछां हो के बैठ गया। तीजा बोलिया, वो तीजा बोल के पता की कहता है, वो कहता कागज संदी पूतरी तो ना तरिया नहार। कहता औरत कागज दी होवे तां वो भी वेखणी बड़ी माड़ी है। ते महाराज ने शब्द कहन लगे, सो क्यों मंदा आखी है, जित जमे राजान। गुरु नानक दे घरों तां ये आवाज़ आउंदी है। आलने नूं कदे निंदीदा नहीं है। जिस आलने च बोट बच्चा पैदा होवे ना, वो आलने दा सत्कार करना चाहिए है। ते चौथा भगत बोलिया ही नहीं है। ते कान्हा जांदा जांदा गुरु अर्जन देव पिता जी नूं कह गया, साडी गल नहीं मन्नी गई, साडी लिखत नहीं तुसां ने दर्ज कीती, सरकारे दरबारे मेरी चलती है, मैं लाहौर धोने फौज भेजांगा, तुहाडा नुकसान असीं कर देंगे। पर सच जाणिओ, तवारीख दे पन्ने कहंदे ने लाहौर पहुंचण तो पहला ही इहदी मौत हो गई है किसी कारण। गुरु अर्जन देव पिता नूं किन्नियां मुश्किलां झलणियां पईयां, कहण तो भाव है किन्नियां रुकावटां पईयां, किन्नियां मुसीबतां दा सामना करना पिया। पर सच्ची सरकार ने 4 साल का समा ला के निरंतर ये वड्डा कारज किया। बाणी नूं जदों एक जगह ते दर्ज कर लिया, लिख लिया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपादना। संपादना का अर्थ पता की हुंदा जी, तरतीब नाल एक जगह ते सारी बाणी लिखी गई। मैं हुण छोटा जिहा शब्दां दे विच कह दिता, तुसीं सुन लिया, पर महसूस करो अज वांग कोई समा नहीं सी। हुण आप मूँह तो आपां बोलदे आ ते सॉफ्टवेयर इहो जिहा आ गई, नाल जिहड़ी मर्जी भाषा च लिखी जाओ, तुसीं नालों नाल तुहाडा लिखिया जा रहा है। कागज की भी लोड़ नहीं, ऑनलाइन सारा कुछ प्रिंट हो जाता है उस वेले।
ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਆਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਣੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਹੀ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਖਿੱਲਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭੈੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਲਮਾਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘੜਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਆਦਿ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਆਦਿ ਬੀੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਆਦ ਸਿੱਖ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀਰਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। 125 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ 5-6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਿਓ ਦੱਸੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 3 ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ 1 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਤੀਬ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਖਵਾਇਆ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੀ।
फिर प्यार वाले चौर साहब, ये दात किहदी है? गुरु अर्जन देव पिता जी की दिती हुई दात। चौर साहब महाराज ने बख्शिश किया। फिर गुरदेव पिता ने पालकी साहब, देखो पालकी साहब दे विच पावन स्वरूप रामसर साहब तो दरबार साहब खड़िया, ते दरबार साहब दे विचों पालकी साहब ते अज भी स्वरूप आपां देखदे हां। अकाल तख्त साहब जांदा है ते उदां ही पालकी साहब ते अमृत वेले दरबार साहब आउंदा है। ये दसो इन्हां लोकां नूं भी पालकी साहब की मर्यादा गुरु अर्जन साहब जी चला के गए ने, किसी श्रोमणी कमेटी किसी बंदे की चलाई हुई नहीं है। सवाल कर लग्या सोचना चाहिए, सवाल करन तो पहला पढ़ लेना चाहिए कि सवाल मेरा किन्ना क वड्डा रुतबा रखता है, किन्ना क म्यार रखता है मेरा सवाल। तो साध संगत जी, बाबा बुढ़ा साहब नूं जिम्मेवारी दे के महाराज चौर साहब की सेवा निभाउंदिआं शब्द पढ़दिआं पढ़दिआं दरबार साहब के अंदर गए। सतगुर का पावन स्वरूप उच्ची जगह ते रखवाया। बाबा बुढ़ा जी नूं महाराज ने हुक्म किया, बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, ले आवाज़ सुने सब पंथ, ले आवाज़ बुढ़ा तल बोला। बाबा बुढ़ा जी फिर बोले, हुक्मनामा उन्होंने लिया। सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। हुक्मनामा साहब लै लिया ते सरंदे नाल बैठ के संगत विच गुरु अर्जन देव महाराज जी ने आप कीर्तन किया, आप कीर्तन किया सरंदे दे नाल सतगुरु। जदों दीवान की समाप्ति हुई तो सिख पुछते ने, महाराज ये आद बीड़, क्योंकि पोथी परमेश्वर का थान, महाराज ये अगे नमस्कार असी कीती है गुरु साहब के अगे, तुहाडी जगह ते अज गुरु ग्रंथ आद बीड़ प्रकाश हो गई है, महाराज ये वडियाई महानता दसो। तो फिर गुरु अर्जन देव पिता जी फिर सवाल का जवाब देंदे ने। महाराज कहन लगे, शरीर की एक सीमा है, शरीर ने थकना भी है, शरीर ने अकना भी है, शरीर नूं भुख भी लगनी है, शरीर ने सौना भी है। शरीर एक जगह ते रह सकता है, दूजी जगह ते जा नहीं सकता, पर जिहड़ा शब्द गुरु है ये जुगां तक पूरे ब्रह्मांड के अंदर सदियां तक अगवाई करता रहेगा। साहब ने वचन कहे, सतगुर के शरीर हैं जो सब एक समय एक ना दरसे हैं, ग्रंथ हृदा गुर का ये जानो, उत्तम एक सब काल पए। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरु की पदवी उस दिन तो दे के महाराज ने कहा, यह साडा हिरदा है, शब्द अज तो बाद हर जगह पर जाके अगवाई करेगा। अज भी आपां देखते हैं जी, दुनिया भर के अंदर कुल संसार दे विच अज देखो समुचे ब्रह्मांड के अंदर किन्नियां थावां ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इक्के वार अगवाई कर रहे होंदे ने, इक्के वार अगवाई कर रहे हैं। एक बार मैं कथा करदे इदां कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी इक्के वार करोड़ां थावां ते अगवाई कर रहे हैं। किते नगर कीर्तन की कर रहे हैं, किते खंड पाठ के भोग की कर रहे हैं, किते समागम की कर रहे हैं, किते जोड़ मेले की कर रहे हैं, किते खुशी के समागम की कर रहे हैं, किते गमी दे की कर रहे हैं। कोई बच्ची पढ़ रही है, कोई वीर पढ़ रहा है, कोई भरा पढ़ रहा है, कोई बजुर्ग पढ़ रहा है। हर थां ते गुरु ग्रंथ साहिब जी सारियां थावां ते अगवाई करते हैं। शरीर नहीं अगवाई कर सकता। तो एक किसी डेरेदार बाबे का चेला सी, वो मैनूं कहंदा जी बाबे भी कर लेंदे ने डिजिटल, अज डिजिटल युग है, स्क्रीनां दे राहीं अगवाई कर लेंदे ने। पर मैं उन्होंने एक बेनती की, मैं कहा भी मेरी गल सुन, डिजिटल ठीक है बाबे हो गए स्क्रीनां च आ जाते हैं, पर डिजिटल बाबे स्क्रीनां च आउंदे ने ते जदों जेल च चले जाते हैं, चेलियां नूं अगला गुरु लभण वास्ते बड़ियां मुश्किलों का सामना भी करना पैंदा है। कईयां दी सारी जिंदगी मुआफ करना इदां ही लंघ जाती है कि 10 क साल एक थां जाते रहे, वो मर गया, शूगर ना मर गया, कैंसर ना मर गया, माफ करियो मैनूं, देहधारी की यही समस्या है। जां कोई कर्म हो गया, जेल च चलिया गया, अगला लभो, उधर गए अगला लभो, 40-50 साल 60 साल एवें ही लंघ जाते हैं। पर मान करो साध संगत जी, बच्चों नूं दसो, साडे पिता दा गुरु भी गुरु ग्रंथ साहिब सी, साडे दादे दा गुरु भी गुरु ग्रंथ साहिब सी, साडे पड़दादे दा, नगड़ दादे दा, अगां साडे बच्चों दे बच्चों दे बच्चों दे बच्चों दे सदियां तक किन्ने रहना है जी गुरु? धन श्री गुरु, बोलो प्यारे, धन श्री गुरु। तां महाराज ने कहा, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो। पर मैं एक बेनती करदे हां जी, माफ करना मैनूं, 5 साल वास्ते लीडर चुनना हुंदा, जिहड़ा अपने हत्थीं चुनदे ने लोग, फिर उहनूं गालां कड्ढण लग पैंदे ने 4 महीनों बाद भी इदां दा निकलिया, सानूं नहीं सी पता।
5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਭੱਜੇਗਾ? ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਟੂਟੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਨੇਰਾ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਓ, ਲਾਈਟ ਜਗਾਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, 2000 ਸਾਲ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਬੰਦਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਬਾਤ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ।